भारतीय जनता पार्टी तो उन्होंने हमायती तरह का कहना है कि खेती ऑर्डीनेंस जोड़े है ये तो देश के खुशहाल होने दे देश के किसान की खुशहाली की एक निशानी है। सरकार एक चौथा ऑर्डीनेंस लैके आंदी है जिहड़ा ये लीगलाइज कर दे कि MSP तो थल्ले देश विच किते भी खरीद नहीं होएगी। दिक्कत लग रहा ये है कि जे केंद्र सरकार बेईमान होवे कारपोरेट हाउसे के हवाले करना चाहती हो खेती सिस्टम नूं, लगता है दविंदर जी दिक्कत इत्थे है। हिंदुस्तान को पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए जिहड़ी कि मूव अप और मूव आउट, मतलब है कि जिहड़े बंदे मार्केट नाल लिंक हो गए, जिहड़े एग्री बिजनेस नाल लिंक हो गए, वो तो मूव अप हो गए, बाकियां नूं खेती चों कढ के तुसीं शहर विच लैके आओ। जिहड़ा कि वर्ल्ड बैंक सानूं 1996 तो कहंदा आ रहा है कि खेती विचों लोकां नूं कढ के असीं या पिंडां विचों लोकां नूं कढ के असीं शहर विच लैके आईए। कांग्रेस की सरकार जी पंजाब की सरकार है वो 2017 के अंदर 24 अगस्त के आसपास ये लैके आई। इन्होंने पास भी किए सी ते उस तो बाद उन्होंने इंप्लीमेंट भी करन लगे। तो इंप्लीमेंट की होया कि अडानी नूं 2400 एकड़ जगह इन्होंने मौके के कोल दी जिथे यार्ड बने हुए आ। APMC एक्ट भी तोड़न की गल पर उस दे बारे तो ना किसी ने रौला पाया ना किसी ने गल की। हुण जदों बार-बार साडी सरकार साडे प्रधानमंत्री और साडे मिनिस्टर कंसर्न जिहड़े आ वो ये कह रहे हैं कि भाई असीं इस चीज़ की उन्होंने रिटन च भी देता कि MSP की खरीद जारी रहेगी और किसान का कोई भी प्रभाव इस तरह का जे किसान नहीं चाहता होगा नहीं पेगा, पर जे किसान अपनी पैदावार की कीमत उन्होंने जगह ज़्यादा मिलती है तो अपनी मर्जी नाल खरीद सकता है। ये जिहड़े अपने तीनों ऑर्डीनेंस ने ये खेती मारू ने, पंजाब मारू ने और सारा किसान मारू ने। और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अगली गल ਜਿਹੜੀ मैं गल करदा भी जे एक गल मैं गरेवाल साहब जी नाल सहमत भी हो जा भी पंजाब ले आया सी ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਿਆਓ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਗਰੰਟੀ 3 ਆਏ ਚੌਥਾ ਲਿਆਓ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। एग्रीकल्चर मिनिस्टर नाल बैठ के मीटिंग करो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਮਾਨ सम्मान नाल ਉਹ ਮਿਲਣਗੇ, ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਦੇਣਗੇ और ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਸੈਂਸਸ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਆਪਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਪੱਧਰੇ ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ BJP ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਜ਼ਰੀਆ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। देश ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ खेती ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੀਕ ਰਹੀਆਂ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਜੇਲ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ खेती ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਆਖਰ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਟਕਰਾਅ ਕਿਉਂ? ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੈਨਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਦਾਵਾਰ ਬੁਲਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, कांग्रेस पार्टी के बुलारे ने सुखदेव सिंह जी, भारतीय किसान यूनियन डकौंदा के जनरल सकत्तर ने जगमोहन सिंह ओपल जी। तिन्ने मेहमानों को मैं तुहाडे वालों पैनल ते आउण लई जी आखदा, वेलकम करदा। आपां मेहमानों नाल सवाल लैण तो पहलां कौमी पद्धर ते खेती मामलों की महारत रखने वाले दविंदर शर्मा इस मुद्दे ते की आखदे आ, आओ आपां उन्हां दे विचार जाण लैंदे आ। ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ खेती ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹਮਾਇਤੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ खेती ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ? देखो, इस कोई शक नहीं है कि टकराव बहुत बढ़ रहा हैगा और किसान जथेबंदियां चाहे पंजाब च होन, हरियाणा च होन या देश के अलग अलग हिस्सों में वो एक प्रोटेस्ट जो कंटिन्यू कर रहा है और प्रोटेस्ट बल्कि अलग अलग तरीके नाल असीं देख रहे हैं कि बढ़ता जा रहा हैगा। इसका मतलब साफ है कि किसानों को बड़ा
ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਦ ਤੱਕ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜਗਤਾਰ ਜੀ ਕਿ ਦੇਖिए कि जब सारे कहते हैं कि किसानों को अच्छा दाम मिलेगा, चाहे मंत्री होन, चाहे पॉलिसी मेकर्स होन, पॉलिटिशियंस होन रूलिंग पार्टी दे, या फिर अपने एक्सपर्ट्स होन, इंडस्ट्री दे लोग होन, वो सारे कहते हैं कि किसान को ये बड़ा अच्छा दाम मिलेगा। तो क्यों नहीं किसान की अश्योरेंस वास्ते, किसान को विश्वास दिलाने वास्ते सरकार एक चौथा ऑर्डीनेंस लैके आंदी है जिहड़ा ये लीगलाइज कर दे कि MSP तो थल्ले देश विच किते भी खरीद नहीं होएगी। जी एक सवाल ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਫਿਰ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦਿੱਕਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਖੇਤੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਲੱਗਦਾ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਦਿੱਕਤ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੂਨਰ ਔਰ ਲੇਟਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਸਤੇ ਆਸਤੇ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈਗਾ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ 'ਚ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਰੀਰੀਅਨ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੂਵ ਅਪ ਔਰ ਮੂਵ ਆਊਟ। मतलब है कि ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੂਵ ਅਪ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਸਾਨੂੰ 1996 ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੜਾ ਬਲਾਈਂਡਲੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਾਰਮਸ ਆਏ ਆ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਇਨਕਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਏਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੌਥਾ ਅਧਿਨਿਯਮ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਖੁਸ਼, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਖੁਸ਼, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਖੁਸ਼। ਜੀ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਧੰਨਵਾਦ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਆਖਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਟਕਰਾਅ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਤਰੀਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਟਕਰਾਅ, ਕਿਧਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਿੱਕਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ? ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਜਗਤਾਰ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰੇ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੇਚੇ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਾ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੇਚ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ 2017 ਦੇ ਅੰਦਰ 24 ਅਗਸਤ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ 2400 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਗੇ ਦੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਰਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। APMC ਐਕਟ ਵੀ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੰਸਰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਟਨ 'ਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ MSP ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ।
ਪਰ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੇਚ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਫਰੀडम ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕਹੋਂ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਖਦਸ਼ੇ ਆ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਟ ਬਣਨਾ ਤੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸਸ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਹੋ ਹੱਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤ ਸਾਧਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਓਕੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਕਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨਬੱਧ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨਬੱਧ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ। ਜੀ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੋ ਇਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 2017 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ 2003 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2017 'ਚ ਫੇਰ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਥ੍ਰੈਟ ਕੀਤਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੰਨੇ ਆਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਨੇ ਆਗੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਥਰੂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਈਵਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ ਤੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਲੈ ਆਉਂਦੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਲੈ ਆਉਂਦੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਾਲੀ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਛੁਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੁਕੋ ਰਹੇ ਨੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੇ ਇਹ ਖੇਤੀ ਮਾਰੂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੂ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈਗੀ। ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈਗੀ। ਇਹ ਬੜੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਹ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੇ 2% ਅਲਾਓ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲਿਮਟ ਵਧਾ ਸਕਦੇ 3% ਤੋਂ 5% ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੀ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਉਣੀ ਪਊ, ਮੀਨਸ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ ਲਾਓ। ਇਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਓਪਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਕਾਰਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਿਆਲ ਦੇਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜੇ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਜਗਮੋਹਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਸਾਧ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ,
ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਜਗਮੋਹਨ ਉੱਪਲ ਜੀ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ? देखो जी, काजो गरेवाल साहब बहुत सियाणे ने, बहुत लंबे समय तो अकाली फ्रंट के पहला काम करते रहे, बीजेपी दे पार्टी के बुलारे ने बड़ी पहला बहुत सत्कार करना। और एक इन्हों की गल मैं बहुत ज्यादा सहमत हाँ कि कांग्रेस पॉलिटिक्स कर रही है। कांग्रेस ਜਿਹੜੀ पार्टी उन्हें पॉलिटिक्स करनी करनी, बीजेपी भी पॉलिटिक्स कर रही है, पर इन्होंने जी इस मसले में कांग्रेस पॉलिटिक्स कर रही है आर्डीनेंस के संबंध में, किसानी मुद्दे से जी कांग्रेस पॉलिटिक्स कर रही है, ਉਹਦੇ ਸਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੌਜਿਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਲੌਜਿਕ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲੌਜਿਕ ਇਹਨੂੰ ਅਸਲੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਲੌਜਿਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਆ। ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਕਨੋਮਿਸਟਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖੇ ਸੀ। ਇਹ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਔਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ प्रोडक्शन, एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, और फ्यूचर जो फूड सिक्योरिटी है या फ्यूचर जो ट्रेड है एग्रीकल्चर ट्रेड उस संबंध एक होया जिहदे हिचकाहट भी विखाई सी उस वेले दी कांग्रेस सरकार ने, पर अल्टीमेटली शायद कमलनाथ सर उन्होंने उहदे ते साइन कीते। ये कांग्रेस पार्टी ने पास कीता है, ये साइन करके वर्ल्ड बैंक दे विच। पर उस तो वड्डी जिहड़ी इन्हां ने मतलब एक बहुत वड्डी स्पीड दे नाल बीजेपी ने शुरू कीता है। शांता कुमार की रिपोर्ट टू देख लो कि शांता कुमार को रिपोर्ट आए सच इन्हां ने एक्सेप्ट कर लिया नेशनल लेवल की इन्हां दी कैबिनेट ने। शांता कुमार की रिपोर्ट दे विच इहो कुछ रिकमेंडेशन सन जिहड़ियां इन्हां ने जिवें आपातकालीन की तरह करती ते बहुत बुरा हाल कीता सी। इन्हां ने आपातकालीन यानी कोरोना की आफत के दौरान आर्डीनेंस लिआंदे ने। इन्हां मसला ते आर्डीनेंस लिआउंदा कमाउण वाला ही सी, तां फिर ड्राफ्ट करके लिआउंदे और चौथा बिजली पहले लिआंदे आ। बिजली बिल जिहड़ा ओह बहुत हार्मफुल आ, वो किसानी नूं नहीं, वो सारिਆਂ ਨੂੰ हार्मफुल आ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ, ਘੱਟੋ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਮਿਨੀਮਮ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਟੈਪਾਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ। ਡਰਾਫਟ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤਾ, ਬਿੱਲ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਮਤਲਬ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਬੋਲੋ। ਉਹਦੀ ਸੀਐਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਓਗੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਬਰਾਮ ਜੱਟ ਨੇ ਬੋਲੇ ਚਾਹੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਸ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਦਾ ਪਾਇਆ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜੂਗਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾਲ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰਸ਼ਲ ਜਿੱਤ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਲ ਜੀ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਜੀਤ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤ MSP ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਗੂ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲੇ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉੱਪਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗਿੱਦੜ ਚਿੱਠੀਆਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜੇ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਿੱਲ 'ਚ ਗਰੰਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ? ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਮੈਂ जी जी सहायक कीमत लागू रहेगी, सहायक कीमत लागू रहेगी। ये सहायक कीमत कई फसल की लागू है, पर परचेज 2 फसल दी है। सहायक कीमत लागू रहेगी और खरीद भी यकीनी होगी कि कानून बनाने तैयार ने या कानून का पहले कानून का पार्ट बनाने तैयार ने। सवाल है जी जी ओके गरेवाल साहब जी गरेवाल जी ਉੱਪਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਸਮਝਦੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਪਊਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਚ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਜਗਤਾਰ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਹੁਣੇ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਰਹੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ
ਫਿਰ WTO ਡੰਕਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਪ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਆ ਕੇ। ਚਲੋ ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਗੱਲ ਉੱਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ MSP ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਇਹ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਵੀ ਆਏਗੀ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਇਹ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉਹ ਹੈਡ ਸੀ ਬੀਇੰਗ ਅ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹ ਹੈਡ ਬਣੇ ਉਹਦੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਕੱਲੀ BJP ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਬਾਕੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਸਾਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਹੈਡ ਸੀਗੇ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ। ਸਰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸੰਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹੈਡ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬੀਇੰਗ ਅ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੋਕ ਬਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਰਿਟਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਲੈਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ APMC ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ, ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਿਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਟੈਕਸ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲੈ ਆਓ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ, ਨਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮੌਨਸੂਨ ਅੱਛੀ ਆ ਜੇ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਚਦੀ ਹੈ। ਅਟਲ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਕਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਹੀ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਿਆਓ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਗਰੰਟੀ 3 ਆਏ, ਚੌਥਾ ਲਿਆਓ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਖਰੀਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਸੰਕਟ ਹੈ? ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ? ਜਗਤਾਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਬਈ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਉਹ ਮਿਲਣਗੇ, ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਸੈਂਸਸ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਆਪਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਕੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਗਤਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾਂ ਬਿੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖੁਦ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਰਿਟਨ 'ਚ ਲੈਟਰ ਵੀ ਭੇਜਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਹੈ ਔਰ ਐਗਰੀਰੀਅਨ ਬੇਸ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਕਨੋਮੀ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੀ ਜੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,
ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਗਿੱਦੜ ਚਿੱਠੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਇਹਦਾ ਕੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਤਾ, ਉਹਦਾ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਲੈਣੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਗਰੰਟੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹਾਂ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਖਦਸ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਨਰਸਿਮਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਟੋਣਾ ਭੰਨ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ 6 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰ ਗਏ, 6 ਸਾਲ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਐਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਜੇ WTO ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੱਕ ਗਏ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੀਸ ਕਲੌਜ਼ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਥਰੂ 17 ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਛੋਟ ਲਈ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਛੋਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਚਾਈਨਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਸੈਂਟਿਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਚਿੱਠੀ ਤਾਂ ਫੂਡ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖਰੀਦ ਫੂਡ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਰਦਾ ਥਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ MSP ਨਹੀਂ ਤੋੜਨੀ। MSP ਤੇ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਉੱਪਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। MSP ਤੇ ਜੇ ਖਰੀਦ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਉਹ ਹੈ। ਜੇ MSP ਤਾਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, MSP ਦੇ ਰੇਟ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਰੇਟ ਤੇ ਮੱਕੀ ਵਿਕ ਰਹੀ ਆ ਹੁਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ MSP ਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਂ, ਜੇ ਇਹ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਖਰੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਮੰਡੀ ਕਰ ਲਈ, ਕੀ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸਿੱਟੂਗਾ ਦੋਨੋਂ, ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ FCA ਅਲਾਉ ਕਰੂਗੀ ਖਰੀਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਘੁਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸੁਹਿਰਦ ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਉਣ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਪੱਧਰੇ ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ BJP ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਚੇਤਨ ਵਰਗ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ। ਇਹ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮਤਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਫਿਰ ਦੂਰੀ ਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੰਬੀ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਆ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜੂਗੀ। ਉਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਉੱਪਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਹੈਗੇ ਹੈ।
ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਉੱਪਰ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਭੁਲੇਖਿਆਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ? ਕਿਉਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ? ਛੋਟੇ ਤੱਕ ਭਾਈ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਲਰਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਔਰ ਇਹ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਦਾ ਨਾਰੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਬੋਲੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੱਟ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰ ਝਾਉਂਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੁਣ ਬੋਲ ਕੇ, ਪਰ ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਦੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਬਾਈ ਪੋਸਟ ਭੇਜ ਦਾਂਗਾ। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, MSP ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ, ਜੋ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਨੂੰ ਹੀ ਰੋਂਦੀ ਪਹਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। MSP ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਸੀ, ਈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਾਹੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਉੜੀਸਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਤਲਬ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸਲ ਲੱਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਰੀਸੈਂਟ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸੌਣੀ ਵੀ 7% ਵੱਧ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸੌਣੀ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪ ਵੀ ਮੰਨੇ ਨੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰੱਖਿਆ, ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ MSP ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ 5 ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ 232 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ। 2 ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਬਿੱਲ ਸੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਵਾਲਾ, ਦੂਜਾ MSP ਵਾਲਾ। ਚਲੋ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ 2 ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸੀ ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਚਲਾਈ। ਸਾਰੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ BJP ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ 232 ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਕਨੋਮਿਸਟਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 232 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ, ਛੋਟੀ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ 232 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਅੰਦੋਲਨ ਪਾਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਤੰਬਰ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਕੇ ਜਿੱਤੇ ਸਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ CPM ਦੇ MP ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ ਸਬਮਿਟ ਕਰਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਆ, ਉਹ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਨੁਕਤਾ ਜਿਹੜੀ MSP ਆ, MSP ਲੈਣਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਓ, ਹਰ ਫਸਲ ਦਾ MSP ਲੈਣਾ, ਤੇ ਹਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ MSP ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਹਰ ਫਸਲ ਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਾਸਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਰਿਕਮੈਂਡ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਅਪਰੂਵਲ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਤੇ 22-23 ਫਸਲਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ 2 ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਬਿੱਲ ਪਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਤ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਆਪਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਮੈਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਪੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ, ਉਹ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣਾ MSP ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਹਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ MSP ਤੇ ਆਪਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ MSP ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਾਸਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਲੈਣਾ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਚ ਪਿਆ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਚ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਅਪਰੂਵ ਕਰ ਦੇਣ। ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਚ ਰਿਹਾ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਪਰੇ ਹਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਕਹਿਣੇ ਕਰ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਪੱਕਣ, ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸੀਕਲ ਕਈ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਆਗੂ ਕਿ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰਤੀ, ਇੱਥੇ APMC ਨੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੇ ਵਾਗੂ, ਪਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੌਣ ਕਰਨੀ ਹੈ BJP ਨੇ। ਜੇ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਮਲ ਇਹ ਪੱਕੇ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂਨੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਤੋਂ ਕਮਲ ਵਾਸਤੇ ਫੈਨੇ ਬਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਅਨ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਹੁਣ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸਾਈਨ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਦੇ
ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੀ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਈਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਰੋ ਜੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉੱਠੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰੈਸ਼ਨਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਬੜਾ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀ ਆ ਮਤਲਬ ਹੋਣੀ ਹੋਣੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਯਾਰ 100 ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਦੋ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਮਰਦੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਤਬਾਹ, ਸਾਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੀ। ਪਰ ਸੜਕ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉੱਪਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਲ ਸਾਹਿਬ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਉੱਪਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਟੋਕ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਓਕੇ ਉੱਪਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕਰੋਨਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੈਅ ਜਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵੀ ਆਉਣੇ ਆ? ਜੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਕੀ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ, ਉੱਪਲ ਜੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਰੱਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਐਮਪੀ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਐਮਪੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਐਮਪੀ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਤਲਬ ਐਨਡੀਏ ਔਰ ਐਨਡੀਏ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋਏਗਾ ਰੂਲ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਬਣ ਗਈ, ਤਾਂ ਹੀ 14-15 ਤਰੀਕ ਦੇ ਡੇਟਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਿਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਮਾਲਵੇ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਉੱਚਾ ਤੂਫਾਨ ਹੈ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਕੋਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਹੋਣਾ। ਇਹ 21 ਸਟੇਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 21 ਸਟੇਟ 'ਚ, ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਤਲਬ 21 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀ ਕਾਲ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜੋ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਸੀ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਕਿਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਮਾਰਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਡਿਊ ਟੂ ਕੋਰੋਨਾ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ। ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉੜੀਸਾ 'ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਆ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਣਾਈ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਚਾਹੇ ਜਿੱਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ ਸਦਨ ਤੋਂ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਜੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਗੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਜਗਤਾਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ 21 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਹੈਗਾ MSP ਹੈ, ਪਰ ਖਰੀਦ ਇਹ 2 ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਆ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਭਾਵਾਂਤਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੱਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੰਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 800 ਰੁਪਏ ਵਿਕ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਦਾ 1800 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਅ ਹੈਗਾ MSP ਤੇ ਖਰੀਦ ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਅੰਤਰ ਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ 1-2 ਸਟੇਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰ ਚੋਂ 15,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਚੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਰੂਲਡ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ
ਉਹ ਉਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਪਾਪੂਲਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸਣਗੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਜੀ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਜੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰ ਲਿਓ। ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਲਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ GST ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਬਣਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਫੰਡ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ UC ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਈਵਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਚ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਉਹਦੇ ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ 10% ਹੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ 90% ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ 10% ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਚ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ST ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੁਟਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 2 ਅਫੀਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜੇ ਆ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਲੈਵਲ ਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਚ ਹੁਣ BJP ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਥੋੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਰੋਕਦਾ ਕੋਈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਰੋ ਆਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਡੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਹ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਕਿਉਂ ਲੁਟਾਇਆ, ਇਹ ਬਤਾਓ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਗੜਬੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਆ ਸਰ, ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਆ ਕਿ ਕਾਫਲਾ ਕਿਉਂ ਲੁੱਟਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨੀਤੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿਨ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਉੱਪਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਨਾ, ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਰਹੀਏ। SC ST ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਜੀਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਹੋਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜਾਂ ਭਾਵਾਂਤਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਵਾਂਤਰ ਵਾਲੇ ਮਸਲਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਫੇਰ ਉੱਠਾ। MP ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵਾਂਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਭੇਜੇ। ਪਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟ੍ਰੇਡਰ ਨੇ ਮੈਂ ਖਰੀਦਣੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਚ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸੋ ਕਰਦਾ ਮੈਂ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਖਰੀਦਣੀ, ਜੇ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉੱਪਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭਾਵਾਂਤਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਉੱਪਰ ਵੀ 800 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਮੱਕੀ ਵਿਕੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ 1000 ਰੁਪਏ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ 700 ਦੇਣਾ, 300 ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪਾਉਣਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ NGO ਨੇ ਮਤਲਬ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਫਸਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵਾਂਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ 3% ਲੱਗ 3.5% ਲਾਗੂ। ਇਹਦੇ ਭਾਵਾਂਤਰ ਸਕੀਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਸ਼ਰਿਆਮ ਛਾਤੀ ਦਾ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਸਾਡੀਆਂ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੈਜੋਰਟੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ 65 ਸਾਲ ਦੇ 30-35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਗੁੱਸੇ ਉਹਦਾ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ 3 ਸਾਲ 3 ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਸਾਡੇ ਦਾ ਬੱਚੇ 3 ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਟਿੱਬੇ ਪੱਧਰੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਝੋਨਾ ਫਸਲਿਆ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਨਾ ਝੋਨਾ ਆਪਾਂ ਚੌਲ ਖਾਣੇ ਆ ਨਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਭਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੋਲੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਝੋਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟੂਮਾ ਫੜ ਕੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜੋ ਉੱਪਰ ਜੀ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਕਿਸਾਨ MSP ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ। ਇਸ ਵਾਰੀ 9 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ MSP ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ, 2 ਲਾਈਆਂ ਲਾਈਆਂ। ਕਿੰਨੇ ਫਸਲ MSP ਵੇਚਣੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਟਰਾਲੀ ਦਾ ਵੇਚਣੀ, MSP ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ
ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਆਊਗਾ ਜੇ ਇਹਦਾ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਕਰੇ ਨਾ ਪਾਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਹਨੇ ਸਿਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਲੈਣ Okay, okay. ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਫੈਕਟ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ਲ ਹੈਗਾ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਜੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ लिए उपल जी। ओके ओके थैंक यू वेरी मच। आप जवाब ले लिए गरेवाल साहब। जगतार जी उपल साहब थोड़ा ज्यादा उस टेस्ट मैं कह सकदा ਜਾਂ जोश ਚ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਠੀਕ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ गरेवाल जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਆਖਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰਹੀਏ, ਆਖਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਗੱਲ ਦੀ ਹੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਉੱਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਲੈਣ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਗਤਾਰ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਚ ਆ ਮੰਗਵਾਓ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਟਰਨ ਚ ਮੰਗਵਾਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਨੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ गरेवाल ਸਾਹਿਬ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਗਤਾਰ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਠੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਾਂਜੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਐਸੀ ਗੱਲ। ਚਲੋ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਆਫਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਿੱਲ ਇਸੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜੋ ਐਮਐਸਪੀ ਅਪਰੂਵ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਆ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਕ ਹੋਵੇ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਜੇ ਮੱਕੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ 1800। ਉਹ ਯਸ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਉਸੇ ਬਿੱਲ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾ ਲੈਣ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਫਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ, ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ, 232 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਕਰਮ ਯਾਦਵ ਜੀ ਹੋਣਗੇ, BMC ਜੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਜਨਤਰ ਮੰਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਲੱਖ ਕੇ ਨਾ ਮਿਲਾਓ, ਮਿਲਾ ਲਿਓ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਮਿਲਾ ਲਿਓ ਮੋਦੀ ਨੂੰ, ਮਿਲਾ ਦਿਓ, ਚੱਕੋ ਕਦਮ। ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ गरेवाल ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਉੱਪਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ। ਬਹਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਉੱਪਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਉਣ ਮਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ गरेवाल ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ, ਤਾਂ ਉੱਪਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੰਜੀਦਗੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਮੁੜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨਾਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਏ, ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਲਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।